الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Galemlerini yoktan bar kılıp bizlerini halık etken, terbiyelegen Allah'a barşa hamid senelerimiz, uluğlav maktavlarımız bulsun. Şehadet getiremin Allah'tan başka gıybedet kılırga layıklı zat yoktur. Allah bar, Allah bir, hem şehadet getiremin Muhammed ibn Abdullah, Allah'ın hak ilşisi, doğru bulgan peygamberi, hem şerif bulgan kılıdır. Allah ana, onun gailesine, hem onun sahabelerine, özünün salavat şeriflerin nasip etseydi. Allah izgi kitabında eyte, ey iman getirgen bendeler, Allah'tan hakiki korku bilen korkığız, tekvalı bulığız, hem bari tek Müslüman bulup kına ölügiz dedi. İkinci bir ayetinde eyte, ey kişiler, sizlerini yaratkan, halık etken Rabbinizden korkığız. O sizni bir kişiden yarattı, ondan ipteşi hatının barlıkka getirdi. Hem alar ikisinden küp irlerini hem hatınlarını dünyaya şeşti. Belki bir-birinizden Allah hakkı için soruyorsunuz. Şul Allah aşığından hem şula yok tuğanlık jiplerin üzüğünden korkığız. Dürüstlükte Allah sizni gözetip duruşudur deyip eyte. Amma ba'd, muhterem cemaat, biz sizning bilen bugün Zülhicce ayının 7. günün yaşayız. Zülhicce ayının 1. 10 gününün şirattağı 7. günü. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytti, izgi gamel kılına turgan Allah'a en süyüklü günler şuşu 10 gün deyip aytti. İkinci bir hadiste ayttılar, en şista hem en zor ecirge savab, en şista hem en zor ecir savabqa iya bulgan izgi gameller Kurban şalunun 10 gününde işlene turganları deyip aytı. Üçüncü hadiste ise Allah ilçisi aytı, dünyanın en hayırlı günleri Zülhicce'nin 10 günü deyip aytı. Hem bu üç hadis elbette sahih hadislerdir. Bu 10 gün devamında Müslümanlar izgi işlerge aşıgalar. Kimdir uraza tuta, kimdir namazların başkara, kimdir hayırlı yaxşı muamele kıla, kimdir tuğanların barlı, kimdir sadaka bire, başka türlü izgilikler kıla. Hem urazaga kilgende galimler şuşu 10 günün 9'ında, yani gayetke şaklı, urazada bulunu müstehab köreler. Müstehab, yani желательно deyip ayteler. Endi sadakaga kilgende Ka'b ibn Malik isimli sahabe ayta, bu günlerde birilgen sadaka başka vakitte birilgen sadakalardan zorraktır deyip ayta. Kimdir ise şuşu 10 gün içinde kurban çalırga ezirlene. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, eğer Zülhicce ayın kursegiz
һәм курбан чалырга ниятләсәгез, шәшилегезгә һәм тырнакларыгызга урынмагыз дип әйтте. Ягъни, әгәр дә курбан чалырга ниятләдең икән, шәшеңә һәм инде тырнакларыңа тимә, курбан чалганчыга хәтлек. Шул хадистән чыгып, кайсы бер галимнәр курбан чалучыга шул 10 көн эчендә шәшне кисү яки тырнакны кисү макрух дип әйттеләр. Ягъни, нежелательно, тиешсез гамәл дип әйттеләр. Ләкин кызганычка каршы, мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер кешеләр шушы 10 көн эчендә тырнак кисүдән яки шәш кисүдән тыелып турсалар да, ләкин ел дәвамында гөнаһлар эшләүдән тыелмыйлар. Һәм ул ел буена туганнары белән арасын үзәргә мөмкин, аралашмаска мөмкин. Ул ел буена хатынын җәберләп, зулымлык кылып, хакын үтәмичә, дөмбәсләп яшәргә мөмкин. Ул ел буена иренә итагать итмичә, куда хочу, туда иду дип йөрергә мөмкин. Ул ел буена авызын тел гөнаһлары белән пычратып йөрергә мөмкин. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу 10 көн эчендә безнең тыелып торуыбыз Аллаһка тагын да якынрак якынаюыбызга сәбәп булырга тиеш. Һәм шулай ук ел дәвамында, елдан алып елга тагын да яхшырак халәткә үзгәрергә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр ул кеше тәүбә кылып чистарнырга ашыкса, ул инде яхшы булыр. Чөнки ихлас күңелдән курбан чалучы зур әҗр савапка ия. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтте: "Ла яналаллаһа лухумуха ва ла димауха, валакин яналуху ат-тaqва минкум." Аллаһ Раббыбыз әйтте: Аллаһка аның итләре дә, аның каннары да барып җитмәячәк, ләкин сезнең тәкъвалыгыз барып җитер дип әйтә. Аллаһ Тәгаләгә кирәк түгел аның ите дә, аның сөякләре дә, аның тиресе берсе дә кирәк түгел. Ләкин шушы курбанны чалырга йөрәгеннән юмартлык хисе белән, ихлас күңелдән изгелек эшлим дип омтылуы, йөрәгендәге тәкъвалыгы шул кирәктер җәмәгать Аллаһ Раббыбызга. Шул сәбәпле Аллаһ Раббыбыз безгә әҗр савапларын насыйп итә. Һәм шуңа күрә курбан чалучы бу гамәлне ихлас күңелдән эшләп, Аллаһ ризалыгын өмет итәргә тиештер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Адәм баласы өчен курбан гайты көнне иң зур изге гамәл ул курбанның канын түгү" ди. Ягъни курбан чалу дип әйтә. Дөрестлектә курбан малы үзенең мөгезләре белән, йоннары белән һәм туяклары белән кыямәт көнендә килер дип әйтә. Һәм Аллаһ каршында ул кан җиргә тигәнче үк зурланыр дип әйтә пәйгамбәрбез. Ягъни курбан чалган кеше шушы хайваны, ул аны итен куллана, сөякләреннән аш пешерергә мөмкин, мискенгә, фәкыйргә бирергә мөмкин. Һәм кайсыдыр әйберсен кулланмаска мөмкин, мөгезе, җыны кирәк түгел аңа, тиресен дә ташлап калдырырга мөмкин. Ләкин кыямәт көнендә аның мөгезләре дә, аның йоннары да, тиресе дә, бүтән тәне дә шаһид булып килер җәмәгать шушы изгелеккә. Шушы гамәлгә бер Аллаһ каршында булган шаһид булыр дип әйтелә. Курбан бүлү мәсьәләсендә галимнәр курбанны 3 өлешкә бүлергә мөмкин дип әйттеләр. Бер өлеше үзеңә авыз итергә, бер өлеше мөхтаҗларга таратырга, бер өлешен я бүләк итеп бирергә, я кемне дә булса ашатырга дип әйтелә галимнәр китапларында. Габдуллаһ ибн Аббас исемле сахаба сахих булган бер хадистә әйтә: 3тән 1 өлешен үзе ашый ди. Ягъни курбан чалучы курбанының 3тән 1 өлешен үзе ашый ди. 3тән 1 өлешен кемгәдер ашата ди. Һәм 3тән 1 өлешен мискиннәргә садака итеп чыгара дип әйтә. Һәм шул ук фикер Абдуллаһ ибн Умар һәм Абдуллаһ ибн Мас'уд
дигән сахабаларның фикере дә була. Ләкин галимнәр әйтүенчә, әгәр дә корбан чалучы үзе дә мохтаҗ булса, һәм инде үзе дә нинди дә булса ихтияҗы булса, ул корбанны тулысынча үзенә калдырса, яки эштән бер өлешенең күбрәк өлешен үзенә калдырса ярый дип әйтәләр. Яки тулысынча сарыгынмы, сыерынмы, яки башка төрле корбан малынмы, әгәр дә ул тулысынча садака рәвешендә чыгарса, кемгәдер бирсә, мискиннәргә, фәкыйрьләргә таратса, ул да ярый дип әйтәләр. Һәм инде шушы сарыгыннан тулы бер мәҗлес ясаса, анысы да ярый дип әйтәләр галимнәр. Һәм шуңа күрә корбан чалучыга бер генә кеше дә бәрелергә тиеш түгел. Ник бирдең яки ник бирмәдең дип бер кеше дә аңа инкар итәргә тиеш түгел. Һәм инде сүз уңайыннан әйтеп үтәм, безнең мәчет ишек алдында корбан гаете көнне һәм аннан соң килүче тәшрик көннәрендә хәйрия өчен, ягъни благотворительность өчен бирелгән корбан итләрен кабул итү оештырыла, һәм инде ул аннары соң Аллаһ ярдәме белән шәһәр күләм мискин фәкыйрьләргә таратылачак иншааллаһ. Ләкин әгәр дә корбан чалучы үз кулы белән мискиннәргә ирештерсә, үз кулы белән кертеп хәлләрен белсә, ул аның өчен бермә-бер яхшырак булыр. Чөнки аның итне күтәреп керүе ул әле изгелек кенә түгел, ул бер гыйбрәт тә булып тора. Ул бер вәгазь дә булып тора. Һәм инде аннан да начаррак яшәгән кешеләр бар икән, мохтаҗ кешеләр бар икән, авыр хәлдә яшәүчеләр бар икән дип, ул инде нәрсә эшли? Тагын да изгелекләр эшләүдә ашыга, яки үзендәге булган нигъмәтләре өчен Аллаһ Раббыбызга шөкер кыла. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, корбан чалучы кардәшләр, бу изгелектә эшләргә ялкауланмыйк, үзебез башкарыйк. Кем инде нинди дә булса сәбәпләр белән башкара алмаса, ул кешеләргә без ярдәм итербез. Корбан чалына торган хайваннар динебездә сарык яки кәҗә булырга мөмкиннәр, сыер булырга мөмкин, яки дөя булырга мөмкин. Һәм дөянең возрасты дип әйтик инде, аның 5 еллык булырга тиеш, сыер кимендә 2 еллык булырга тиеш, һәм сыер дигәч монда үгезе дә керә, һәм инде сарык кәҗә дигәндә кимендә 1 еллык булырга тиеш дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шулай ук әйтеп үтәсем килә, кайсы бер кешеләр уйлыйлар, әгәр дә минем сарыклык акчам булмаса, мин хит үрдәген булса да, казын булса да, тавыгын булса да корбан итим дип әйтәләр. Бу җәмәгать дөрес түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям динендә бердән-бер шушы 3 хайван билгеләнде корбан өчен. Сарык кәҗә, сыер, дөя. Һәм шуңа күрә тавык чалучылар, алар инде динебезгә каршы килә торган эш эшлиләр. Алар корбан дип чалмасыннар, ит дип чалсыннар. Һәм инде махсус корбан гаетеннән инде килеп шушы тавыкларын инде багышламасыннар шушы көнгә. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, корбан ул сау сәламәт булырга тиеш, һәм бер гаепсез булырга тиеш. Ягъни кешенең малыннан чыккан юмартлыгы белән, һәм инде кешенең яхшы теләкләре белән бирелгән кадерле бүләк булырга тиеш. Ширле бер хайваннан кутылу рәвешендә булмаска тиеш. Һәм шуңа күрә бик каты гаҗәпләнәм, кайсы бер кешеләр, әгәр дә сыеры авырса, берәр ширләктерсә, корбанга чалам мин аны дип әйтә. Сарыгы берәр нәрсә булса, яки бик каты карт булса, әйе. Һәм инде шул рәвешле алар инде хайваныннан да кутылып, һәм инде янәсе корбан көнне дә шушы изгелекне эшлим дип ниятлиләр. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, без кемне соң алдарга тырышабыз? Аллаһ Раббыбызны алдарга тырышабызмы? Без Аллаһ каршында үзебезне юмарт итеп күрсәтергәме? Шөкерле бәндәләр булып күрсәтергә тырышабызмы? Яки нинди дә булса җиңел юлны эзләп кутылырга гына теләүчеләр булып үзебезне күрсәтергә
тырышабызмы, саран булып күренергә тырышабызмы? Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Курбан ул күңел түреннән чыккан иң изге гамәл булырга тиеш. Кеше үзенең кадерле булган мал-мөлкәтеннән чыгарып, Аллаһ ризалыгына өметләнергә тиеш. Һәм ширле хайваннан кутылу булмаска тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук безнең Курбан алдыннан әле якшәмбе көнне Зүлхиджә аеның 9-нчы көне була. Ул көн Гарәфә көне дип атала. Чөнки хаҗга киткән хаҗиларыбыз, кардәшләребез, алар хәзер хаҗда, һәм шушы Гарәфә көнне алар җыйнаулашып Гарәфә үзәненә баралар. Һәм шул үзәндә турып алар дуга кылачаклар, һәм хаҗның иң мөһим булган эшләренең берсе ул шушы Гарәфә үзәнендә кояш байганчыга хәтле басып тору. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһ үз кулларын азат итә торган Гарәфә көненнән дә күбрәк көн юктыр ди. Дөрестлектә Аллаһ якынайыр һәм фәрештәләре каршында улуглап, зурлап шушы хаҗга килгән кешеләр турында бу кулларым миннән нәрсә теләделәр дип сорар һәм сөенер. Һәм бу җәмәгать әлбәттә Пәйгамбәребезнең безгә булган сөенечле бер хадисе. Чөнки ул көнне Аллаһ Раббыбыз җәһәннәм утыннан иң күп азат ителә торган көн. Ягъни Аллаһ үз кулларын җәһәннәм газабыннан һәм инде шушы җәһәннәм утыннан коткара торган иң улуг көн. Һәм икенче бер кутси хадистә әйтелә: Аллаһ фәрештәләргә әйтер: минем кулларыма карагыз. Алар тузанга баткан, таушалган хәлдә килделәр. Аларга берәй дә кирәк түгел, алар тилмереп беткәннәр. Чәчләре тузанга баткан, таушалган. Аларны нәрсә китерде бу үзәнгә? Аллаһ рәхмәте, Аллаһ мәгъфираты, Аллаһка булган хаҗәтләре һәм инде җәһәннәм утыннан кутылу өметләре, җәннәткә керү. Һәм шуңа күрә җәмәгать, Гарәфә көне айруча хаҗилар өчен иң зур көннәренең берсе. Һәм Аллаһ ул көнне аларның дугаларын кабул итер, гөнаһларын гафу кылыр һәм фәрештәләре каршында бу кулларын зурлар дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Гарәфә көнне Коръәндә данлыклы булган бер аят иңә. Ул аятны безнең күп тапкыр ишеткәнебез бар, ләкин ул аятның чын хакыйкый мәгънәсен бик әз генә кеше төшенгәндер. Бик әз генә кеше йөрәгенә керткәндер, ләкин моны бөтенебездә үзебезгә, иманыбызга алырга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати". Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Бүген мин сезгә динегезне камил кылдым һәм ниъмәтемне сезгә тәмам кылдым" дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу Коръәндә иң улуг аятләренең берсе. Динебезнең камил булганлыгына, һич бер әйбергә дә мохтаҗ булмаганлыгына һәм мәңгелек дөнья биткәнчегә хәтлек ярый торган, кулланыла торган бер диннең булуына күрсәткеч булып торадыр шушы аятлар. Һәм бер вакытны Бәну Исраил кавменнән бер кеше, Умар ибн аль-Хаттаб халифәгә килде һәм әйтә: "Сезгә ди, мөселманнарга китабыгызда бер аят бар ди, бер аят иңде ди. Әгәр дә ул аят безгә иңгән булса, без ул көнне бәйрәм итер идек" дип әйтә. Һәм шунда Умар сорый: "Нинди аят соң ул?" дип әйтә. Һәм теге Бәну Исраил кавме кешесе әйтә: "Бүген мин сезгә динегезне камил кылдым һәм ниъмәтемне сезгә тәмам кылдым" дигән аятны укый. Һәм шуңа Умар ибн аль-Хаттаб җавап итеп әйтә: "Без ул көннең нинди көн икәнлеген беләбез. Без ул аятның кайда иңгәнлеген беләбез. Ул аят Гарәфә көнендә, җомга көнендә Пәйгамбәребезгә Гарәфә үзәнендә иңде" дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать,
Гарафа көне безнең өчен әле шушы аятның иңүе белән данлыклы һәм мәшһүр булып тора. Хаҗилар бу көнне Гарафа үзәнендә торалар, дуга кылалар, истигъфар, тәүбә кылалар һәм бу көн тәүбәнең, дугаларның кабул ителә торган көне дип санала. Инде безгә хаҗда булмаганнарга, хаҗга бару бәхетеннән мәхрүм калганнарга нәрсә эшләргә? Безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу көнне уразада үткәрергә кушты. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Гарафа көнендәге ураза үткән елның һәм киләсе елның гөнаһларын сөртә дип әйтте Пәйгамбәрбез. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, кичкенә генә бер көн, узын түгел. Хәзер инде суытты, кояш та кыздырмый. Бер генә көндә ураза тотып, үз-үзеңне тыеп торасың, Аллаһ Раббыбыз сиңа шуның өчен үткән елның һәм киләсе елның гөнаһларын гафу кыла. Бу бәхет түгелме, җәмәгать? Бу безнең теләгәнебез түгелме? Һәм шуңа күрә без һәммәбез дә Пәйгамбәребезнең сүзләренә ияреп, бу көнне уразада үткәрергә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Сәфәрдә булсак та, бик каты тамак ачса да, һәм инде бу көн бик олуг көн һәм аның әҗер савабы зур. Кайсы бер кешеләр була, ярар инде мин сәфәрдә, мин инде нитми тотып тормыйм ди. Тилмереп тормыйм дип әйтә. Үзе салкын булган машинага утыра, әйме, һәм инде кәефле рәвештә генә тибрәлеп кенә бара, һәм инде шушы вакытын уразада үткәрмим ди. Мин сәфәрдә ди, янәсе мин тилмереп йөрим дип әйтә. Юк, җәмәгать. Бөтенебез дә нинди генә халәттә булмыйк, шушы форсатны кулдан ышкындырырга тиеш түгелбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә яңадан кабатлап әйтәм, бүген җомга көне, якшәмбе көнне, берсе көнгә, якшәмбе көнне, Гарафа көне була, һәм шул көнне уразага кирик һәммәбез дә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде әгәр дә кем ул көнне ифтар мәҗлесе ясаса, һәм инде мәчеттә булсынмы, ул йортында булсынмы, дусларын чакырсынмы, туганнарын чакырсынмы, ул бик тә күркәм гамәл булыр, мөхтәрәм кардәшләрем. Аллаһ кылган изгелекләребезне кабул итеп, әҗр савапларын безгә насип итсә иде, ихласлыкларыбыз артып, тагын да Аллаһка якынайсак иде. Амин. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.